ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. రెండవ అధ్యాయమైన సాంఖ్యయోగం పారాయణం ప్రథమార్థం అంటే 36 శ్లోకాల వరకు పారాయణం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 37వ శ్లోకం నుంచి భారతదేశానికి పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చే మహత్తరమైన ప్రయత్నంలో భావి భారత పౌరులు నిర్మాణ సారథులు కదా మీరు, కాబట్టి మీరందరూ పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో వీరి సమక్షంలో వీరి గాత్రాల ద్వారా భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం ద్వితీయార్థం పారాయణం ప్రారంభం. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తీతి వాదినః కామాత్మానః స్వర్గపరాః జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ న విధీయతే త్రైగుణ్య విషయా వేదాః నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థః నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వకర్మణి యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ
संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते दूरेणैह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 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 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः 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 सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः భగవద్గీతలోని పరమోత్కృష్టమైన
అధ్యాయాలలో తలమానికమైన 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలో 27 శ్లోకాల వరకు అతి ముఖ్యమైన శ్లోకాలని విశ్లేషించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత శ్లోకాల్లోకి వెళదాం. ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుంటూ సాంఖ్య యోగము మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం. యోగము అంటే కలయిక. దేంతో కలయిక? జీవాత్మ పరమాత్మతో కలవడమే అత్యున్నతమైన పరమోత్కృష్టమైన ఏమంటారు పరమ లక్ష్యం ప్రతి జీవికి కావాలి, ప్రతి మానవుడికి కావాలి ముఖ్యంగా. కాబట్టి దీనికి ఎందుకు సాంఖ్యమని? యోగం ప్రతిదీ అసలు భగవద్గీత మార్గంలోకి రావడమే యోగం. అయితే భక్తి ఏ మార్గాన్ని అనుసరించటం వల్ల జీవితం శాశ్వతం అవుతుందో, శాశ్వతం అంటే పరబ్రహ్మను చేరుకోవటం అనే మోక్ష పదం అవుతుందో, అలాంటి భక్తి ఛానల్స్ అన్నీ ఒక మూల ఎక్కడో చాలా జర్నీ చేసుకుంటే కానీ ఆ మూలకు వెళ్ళి ఆ జ్ఞానాన్ని గ్రహించలేం. ఇక్కడ సముద్రపు అట్టడుగున మీకేమిటి పగడాలు ఉన్నట్టు పైన దొరకవు అవి. మీరు వెతుక్కుంటూ జ్ఞానార్జనంలో మాత్రమే జ్ఞానాసక్తులైన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ మూల దాకా వెళ్ళి ఆ భక్తి అనే మార్గంలో చేరుకుంటారు. సో ఈ విషయంలో మనం ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం చెప్పుకోవాలి. ఏది శాశ్వతం? మరి సైన్స్కి భగవద్గీతకి తేడా, సైన్స్కి స్పిరిచువాలిటీకి తేడా ఏమిటి? సైన్స్ని విజ్ఞానం అన్నాం, స్పిరిచువాలిటీని స్పిరిచువల్ సైన్స్ అనాలి దాన్ని. ఇది కూడా శాస్త్రమే. దీన్ని ఏమంటారు? గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకుని కాషాయాలు వేసుకునే వాళ్ళని వాళ్ళ సమాజానికి దూరం అని కాదు. దే ఆర్ స్పిరిచువల్ సైంటిస్టులు తపస్సు చేస్తారు లౌకికమైన ప్రయోజనాల కోసం. కానీ ఆధ్యాత్మికమైన పరమ ప్రయోజనాల కోసం తపస్సు చేసే వాళ్ళని స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అంటారు, మహర్షులు. వాళ్ళు కేవలం కాషాయాలే వేసుకోక్కర్లేదు. లోకక్షేమం కోసం ఎవరైతే తపస్సు చేస్తారో, దానికోసమే కష్టపడతారో, ఆ కలయిక కోసమే 4-5 ప్రతిరోజు కలుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మహర్షులనే మాట్లాడాలి. సైంటిస్టులు కూడా మహర్షులే, లోకం కోసం ఏదో చేస్తుంటారు నిరంతరం. కానీ శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదం ఏదైతే ఉందో దానికోసం తపస్సు చేసే వాళ్ళ లిస్టులోకి ప్రతి మానవుడు చేరగలిగితే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? స్వార్థం లేని స్వార్థరహిత ఉత్తమ సమాజాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసుశ్చ నానుశోచంతి పండితాః నువ్వు చంపకపోయినా, అధర్మయుద్ధం చేసైనా సరే నిన్ను చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అవతల వాళ్ళ గురించి, అనవసరమైన వాళ్ళ గురించి, దుర్మార్గుల గురించి ఇందాక అన్నాడు హత్వైతాం ఆతతాయినః అని. ఆ దుష్టులైన దుర్యోధనాదుల గురించి ఎందుకురా ఆలోచిస్తావు? మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏమిటో మనం ఆచరించాలి ఒక క్షత్రియుడుగా అని చెప్పాడు అక్కడ. అలాగే నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపః న శోషయతి మారుతః జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. ఆత్మను శస్త్రములు ఛేదించవు, అగ్ని దహించదు, నీరు తడుపదు, వాయువు శోషింపజేయను, సమర్థము కాదు, సాధ్యము కాదు. అలాంటి నాశనం లేని ఆత్మ గురించి కేవలం దేహాల్ని మాత్రమే పడగొడుతున్నావు తప్ప ఆత్మల్ని మనం ఎవరు ఏమీ చేయలేము. ఆత్మకి నాశనము, అశాంతి అనేది ఉండదు, ఆత్మకి నాశనం ఉండదు, ఆత్మని ఏది అంటదు. ఇది చాలా స్పష్టంగా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సో ఈ సందర్భంగా మనం నిన్నేం ప్రకటించుకున్నాం? దయచేసి ముఖ్యంగా హిందూ బంధువులారా, మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అనే వాక్యాన్ని తెలుగులోకి తర్జుమా చేసుకుని ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అనే ఆలోచన నుంచి దయచేసి విరమించండి. ఈ అన్నప్పుడు మరి దేవుణ్ణి ఏం కోరుకోవాలండి? చాలామంది అడిగే ప్రశ్న, దేవుడా ఆత్మకి శాంతి ప్రసాదించు వద్దు అన్నారు కదా మీరు, మరి ఏమని కోరుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏం కోరుకోవాలంటే ఈ మహాత్ముడికి సద్గతులు ప్రసాదించండి అని పరమాత్మను కోరుకోవాలి. సద్గతులు ప్రసాదించండి. అసలు ప్రతి మానవుడు మనం కోరుకోవాల్సింది ఏమిటంటే 2 కోరికలు కోరుకోవాలి మిత్రులారా.
ఒకటి బతికున్నప్పుడు సద్బుద్ధిని, వెళ్ళిపోయినప్పుడు సద్గతిని. ఇది కోరుకోవాల్సిన విషయం, మే హి సోల్ కాదు. అర్థమవుతుందా? అట్లాగే జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృత. ఎంత గొప్ప శ్లోకమో అది. చూడండి, భారతదేశంలో ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడితో మాట్లాడుతున్నంత గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకని మనం చదవగానే అర్థం కాదు అంటే, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటే దైవము, సాక్షాత్తు పరమాత్ముడు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఆ పరమాత్ముడు భక్తోసిమే సఖా చేతి అన్నాడు, అర్జునుడిని ఫ్రెండ్ అన్నాడు. బావా బావా అనుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. ఇక్కడ స్నేహితుడు అంటున్నాడు. ఇతనేమో శిష్యస్తేహం శాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని కాళ్ళు పట్టుకుంటే శిష్యుడిగా భావించి అర్జునుడు ఒక్కసారి జగద్గురు రూపం దాల్చాడు. అక్కడి నుంచి పాఠం మొదలెట్టాడు, జీవిత పాఠం మొదలెట్టాడు. ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో చెప్తున్నాడు. ఈ విషయంలో ఎలా ఆలోచించాలో చెప్తున్నాడు. అలాంటి పరమాత్మ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టినవాడికి మరణము తప్పదు, మరణించిన వాడికి జన్మము తప్పదు అని పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ధృవీకరిస్తూ చెప్తున్న ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే, పుట్టుక మరణం, జన్మ మరణం, ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న జీవితం ఉంది. దాన్ని అద్భుతంగా ఆదర్శవంతంగా గడపాలి. అది దాని లోతైన ఆలోచన, దాని లోతైన అర్థం, దాని లక్ష్యార్థం, దాని అసలు అర్థం. మీరు చూడండి, చెప్పండి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. ఎంత గొప్ప శ్లోకము. మీరు చూడండి, భారతీయ తత్వజ్ఞానంలో, భారతీయ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లేదా అధ్యాత్మ జ్ఞానము, ఈ జ్ఞానంలో మీరు చూడండి ఇవాళ అసలు ఎంత దారుణం అంటే, బయట ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా మీరు శ్లోకం చెప్పేశారంటే వీడు హిందూ. ఎంత దారుణం అది. శ్లోకం చెప్తే హిందూ ఎలా అవుతాడు? భారతీయుడి భాష అది. నా మదర్ టంగ్ అంటున్నాం కదా మనం. మదర్ టంగ్ వదిలేసి అదర్ టంగ్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో, మదర్ టంగ్ వదిలేసి ఫాదర్ టంగులు, అదర్ టంగులు ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో, బ్రదర్ టంగులు, అసలు టంగ్కి ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు ఈ టంగ్ పవర్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవద్దు? ఈ భాష శక్తి ఏంటో మనం తెలుసుకోవద్దు? కాబట్టి కృష్ణుడు అర్జునుడితో మాట్లాడుతున్నాడంటే అంతటి స్థాయి విద్యార్థితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు. కాబట్టి మరి మనకెలా అర్థమవుతుంది? మన స్థాయికి ఎలా అర్థమవుతుంది? మన స్థాయికి అర్థం కావటం కోసమే శంకరాచార్య తొలిసారి భాష్యం రాసి ప్రపంచానికి అందిస్తే, ఈ భాష్యాన్ని అనేక మంది మహాత్ములు మనకి సాధారణ శైలిలో ఉపదేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మనం రోజుకి ఒక్క 10 నిమిషాలు దానికోసం కేటాయించాలా వద్దా? జస్ట్ 10 minutes. ఒక్కసారి మీరు చూడండి, 10 నిమిషాలు కేటాయించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ 10 అవుతుంది, 10 20 అవుతుంది, 30 అవుతుంది, 40 అవుతుంది. రోజుకి 3-4 గంటలు ఇంకా ఆ తపస్సులో ఉండి మనం దానికోసం 4 గంటలకు లేస్తాం. నేను ఏదో చెప్పాడు, నాకు అర్థం కాలేదు, ఇంకో పుస్తకం వెతకాలి, ఇంకో పుస్తకం వెతకాలి, ఇంకో పుస్తకం వెతకాలి. ఇక్కడ అర్థం కాలేదంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ అర్థం కాలేదంటే అసలు దానికి అర్థమే లేదని కాదు అర్థం. నీకు అర్థమయ్యేట్టు ఎవరో చెప్పలేదని అర్థం. కాబట్టి అక్కడి నుంచి సత్యాన్వేషణ మొదలవ్వాలి. ఆ శ్లోకానికి కరెక్ట్గా, పర్ఫెక్ట్గా నీ బుర్రకి, నీ సంస్కారానికి ఎక్కే విధంగా దొరికే గురువు దొరికేంత వరకు నీ ప్రయాణం ఆగకూడదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వాడికి ఏం రాదురా అట్లా అనేకండి. పాప ఆయన ఏదో చెప్పాడు కానీ నాకేదో కన్వే కాలేదు, కన్వే అయ్యే గురువు దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి అనుకోవాలి. కాబట్టి ఈ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు అంటే పుట్టినవాడికి మరణము తప్పదు, మరణించిన వాడికి జన్మము తప్పదు. కాబట్టి పుట్టుకకి మరణానికి ఈ రెండు క్యాజువలే. అసలు వీటి గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. దేవి ఆలోచించాలి? ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న జీవిత ప్రయాణం ఉందే అది ఆలోచించాలి. సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి ఒక గొప్ప మాట, వీళ్ళందరూ జ్ఞానులు, సినిమాల్లో ఉన్నారని మనం సినిమా పాటని జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా తీసేస్తాం. కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు, సినిమాలో ఉన్న ఇలాంటి జ్ఞానాలు, ఒక జొన్న విత్తుల రామలింగేశ్వరరావు అనే మహాత్ముడు కానీ, అలాగే సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి అనే మహాత్ముడు కానీ, వెళ్ళిపోయిన మిలేనియంలో కలిసిన అనేక మంది మహాత్ములు ఉన్నారు. నారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి, నారాయణ రెడ్డి గారు అంటారు భగవద్గీత సారాంశాన్ని 4 మహద్వాక్యాల్లో అంటాడు ఆయన. ఏమని? తనను తెలుసుకున్నవాడు తత్వజ్ఞుడు, పరుల తెలుసుకున్నవాడు పరమజ్ఞుడు, అంతు తెలియదన్నవాడు ఆత్మజ్ఞుడు, అన్నీ తెలుసునన్నవాడు అల్పజ్ఞుడు అని. చాలది. ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ తెలియటం అనేది ఏం లేదు. తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటాం మనం. ఇంగ్లీషు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అది నాలెడ్జ్కి, విజ్డమ్కి తేడా తెలియదు అసలు ఆ భాషకి. అత్యంత బలమైన సమూహం ఒక చోట చేరితే ఆ సమూహాన్ని ఏమంటారో పాపం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి తెలియక రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక పదం కనిపెట్టారు. ఆ పదం ఏమిటంటే జగర్నాట్ అన్నారు. దాన్ని
అంటే పూరి జగన్నాథుడి రథయాత్రకి కొన్ని లక్షల మంది అలా గుమికూడితే వాడు షూటింగ్ చేయడానికి వచ్చి థ్రిల్ అయిపోయి మనం ఈ పదం పెట్టచ్చు, ఇంతకంటే వేరే పదం కనిపించట్లేదు అని జగర్నాట్ అని పెట్టారు. అంటే పూర్తిగా అంటే సంపూర్ణం కాని భాష. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక 100-200 పదాలు కనిపెడుతూ ఉంటారు. అసంపూర్తి భాష ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే ఇంగ్లీషు, ఆంగ్లము. ఎన్ని? 26 అక్షరాలు. తెలుగు ఎన్ని? 56 అక్షరాలు. సంస్కృతం ఎన్ని? 56 అక్షరాలు. దంత్యాలు, తాళవ్యాలు, మూర్ధన్యాలు, అనునాసికాలు, మహాప్రాణాలు. ఎంత స్పష్టమైన భాష. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, తెలుగు దయలయ్యన్న దేశంబు తెలుగు. మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే సంస్కృతాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, సంస్కృతాన్ని అంతే స్పష్టంగా, అంతే స్వచ్ఛంగా, అంతే ఆత్మశుద్ధిగా ఈ దేశంలో ఎవరైనా పలకగలరు అంటే అది ఒక్క తెలుగువాడు మాత్రమే. అంత అదృష్టవంతులు మనం. ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రంలో పాకి బాకి ఒకటే అక్షరం ఉంటుంది, తమిళ్లో కాకి గాకి ఒకే అక్షరం ఉంటుంది. హిందీ అయితే సంస్కృతానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ హిందీ అయితే తేల్చి పలికేస్తారు స్పష్టంగా. కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదా. ఇంత స్పష్టంగా ఉచ్చరించగలిగేది తెలుగువాడు మాత్రమే. కాబట్టి సీతారామశాస్త్రి అంటాడు, నొప్పిలేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగునా. నొప్పిలేని నిమిషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగునా. నీరసించి నిలిచిపోతే నిమిషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ. దేహముంది, ప్రాణముంది, నెత్తురుంది, సత్తు ఉంది, ఇంతకన్నా సైన్యముండునా. ఆశ నీకు అస్త్రమౌను, శ్వాస నీకు శస్త్రమౌను, ఆశయము సారథౌనురా. నిరంతరం ప్రయత్నమున్నదా, నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా. ఆయువంటూ ఉన్న వరకు చావు కూడా నెగ్గలేక శవముపైనే గెలుపు చాటురా. ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి, ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దురా ఓరిమి. విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం, విస్మరించవద్దు నిర్ణయం, అప్పుడే నీ జయం నిశ్చయం రా. భారతం అంటే జయం అని కదా. జయానికి, పట్టుదలకి ఎంత ఎంత సంక్షిప్తంగా, ఎంత ప్రతి అక్షరంలోనూ ఒక శక్తిని, ఒక మందుగుండుని కూరి ప్రపంచానికి అందించినట్టుగా ఎంత అద్భుతంగా రాశారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి. అంటే చావు పుట్టుకుల మధ్య జీవితం అనే ప్రయాణాన్ని అందంగా, అద్భుతంగా, అతడే ఒక సైన్యంలాగా, నువ్వు అక్కడవే సైన్యం. విశ్వేశ్వరయ్య గారు గొప్ప ఇంజనీరు. ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో ఎక్కడ వీధి దీపాలు, ఇంట్లో దీపాలు ఎక్కడున్నాయి? ఇంట్లో దీపం ఆరిపోతే వీధి దీపాల కింద కూర్చొని చదువుకునేవాడు. ఎంత నిరాడంబరం. గుర్తుపెట్టుకోండి, భగవద్గీతలో వస్తుంది, అశాంతస్య కుతసుఖం. ఎప్పుడు లగ్జరీ కోసం తిరిగేవాడు, లగ్జరీలోనే ఉండేవాడు. వాడు భోగాసక్తుడు, వాడు శాంతిని పొందజాలడు. భగవద్గీత. ఎవర్రా దీన్ని మత గ్రంథం అంది? ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రతిదీ ఒక మతానికో, ఒక దేవుడికో సంబంధించిందా? అక్కడ నిలబడి మన అనుగ్రహిస్తున్నవాడు, ఆ జ్యోతుల ముందు జ్యోతిగా వెలిగిపోతున్న ఆ పరమాత్మ జగద్గురు అవతారంగా కదా, కృష్ణుడిని విద్యార్థిగా కదా అడ్డం పెట్టుకుని మనల్ని విద్యార్థిగా మన జన్మలు చరితార్థం చేయడానికి చూపించిన గొప్ప మార్గం కదా, అది గొప్ప టార్చ్ లైట్ కదా భగవద్గీత. ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా చెప్పుకోవాల్సింది, చావు పుట్టుకలు వెరీ కామన్. ఇంకా చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, బతికున్నప్పుడు ఎవడి పేరు వాడిదేనయ్యా. బతికున్నప్పుడు ఎవడి పేరు, ప్రతి ఒక్కడికి వాడి పేర్లు వాడుకుంటాయి. కానీ పోతే అందరి పేరు ఒకటే, శవం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. డెత్ బెడ్ మీదకి చేరాడు, హాస్పిటల్కి చేరాడు, అక్కడి నుంచి బయటికి రాలేకపోయాడు. ఇప్పుడు ఏమంటారో తెలుసా? పలానా గంగాధర శాస్త్రో, పలానా వెంకటరావో, పలానా రామారావో అట్లా పిలవరు. బాడీని బంధువులకు అప్పచెప్పండి. పేరు పోయింది, అప్పటికి పేరు చెరిపేశారంతే. బాడీ, శవం. చూడండి ఎంత వాడు చాలా ఉన్నప్పుడు చాలా గొప్ప పేరు సంపాదించుకుంటాడు, డబ్బుతో కానీ ఇతరత్రా కానీ. ఇప్పుడు పోతే ఏమిటి? శవం అనేసారేమిటి? అంటే శివం కాస్త, శివం అంటే చైతన్యం, శక్తి. శివం కాస్త శవంగా మారే లోపల డూ సంథింగ్ బిఫోర్ యూ లీవ్ దిస్ ఎర్త్ ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ పేరు మీద ప్రపంచానికి ఏదో ఒకటి అత్యద్భుతమైంది అందాలి.
ఎంత బాగా చదివాడురా, ఎంత బాగా సేవ చేశాడురా. సేవ 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 గుర్తుపెట్టుకోండి. సేవే శాశ్వతం. కఠోపనిషత్తు చాలా గొప్ప మాట చెప్తుంది. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేదన చైవ కశ్చిత్. ఆత్మని ఆశ్చర్యకరమైందిగా చూచేవాళ్ళు ఉన్నారు, వర్ణించేవాళ్ళు విన్నారు, విన్నవాళ్ళు విన్నారు, కానీ ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా ఆత్మ గురించి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటం లేదు అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఒక్కసారి మళ్ళీ హెచ్చరించాడు అర్జునుడిని. ఏమని? స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాధియుద్ధాశ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వాభావిక లక్షణాన్ని మర్చిపోతున్నాడు అని అనుకుంటున్నా అని భావించని గ్రహించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, పార్థ, క్షత్రియునకు ధర్మయుద్ధము కంటే శ్రేయస్కరమైనది మరి ఒకటి లేదు. కాబట్టి స్వధర్మాన్ని బట్టి కూడా విచారించవలదు అని చెప్తున్నాడు. నీ ధర్మం ఏంటి? ధర్మయుద్ధం చేయటం. సో ఆ రకంగా కూడా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు, ధర్మయుద్ధం చేయాల్సిందే. ఇది తెలుసు కదా నీకు. కృష్ణుడు ఎంత ప్రేమించి చెప్తాడంటే, నేను చెప్పినవని నీకు తెలియను కాదు, ఊరికే గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే. అట్లా మాట్లాడతాడు కృష్ణుడు. నీకు తెలియదు, ఎవరికి అలా చెప్పకూడదు. నీకు తెలియదు, నాకు బాగా తెలుసు. గురువులు శిష్యులతో అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి, అనుబంధం పోవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఇదే. అనుబంధం పోతే దాని అర్థం ఏంటంటే గురువు అహంకరించి మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం, నాకే తెలుసు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం. నీకు తెలుసు అనుకో, ఊరికే నేను గుర్తు చేస్తున్నానంటే ఎంత లౌక్యంగా మాట్లాడతాడు పరమాత్మ. అందుకని చూడండి జాగ్రత్తగా. అసలు ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుణ్ణి ఉద్దేశించి మహోపదేశం చేసిన ఈ భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి నుంచి మనకి చూడండి, చిన్నప్పటి నుంచి విద్యార్థి దశ నుంచి, విద్యార్థి 1వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు, ఆ తర్వాత మనం చదువుకునే ఇంకా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, టీచర్ దగ్గర నుంచి, ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర నుంచి, చివరికి ప్రొఫెసర్స్ దాకా ఎంతోమంది టీచర్లు, ఎంతోమంది ఉపదేశకులు మన స్కూల్లో, కాలేజీల్లో, యూనివర్సిటీల్లో, మన ఒక జీవితకాలంలో చాలామంది వచ్చి మన బోధ చేసి వెళ్ళిపోతారు. అంతమందిని ఒకసారి లిస్టు రాయండి అంటే ఎవడు రాయలేడు. చూడండి ఎందుకని? ఒకళ్ళో ఇద్దరో ముగ్గురో పేర్లు మాత్రమే మనకు గుర్తుంటాయి. ఎందుకని? అందరి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నావు కదా, ఎందుకు గుర్తులేవు అంటే అది మన దోషం కాదు, అది నీ దోషం కాదు, విద్యార్థి దోషం కాదు, అది గురువు దోషం. మనస్సుకి హత్తుకునేట్టుగా చెప్పటం. కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తితో ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కడు ఇంకొకరిని డీల్ చేసే పద్ధతిని భగవద్గీత చెప్తుంది. కాసేపు వీడితో మాట్లాడితే బాగుండు, ఇంకాసేపు ఉంటే బాగుండును, ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది, నేనేదో ఇవాళ నేర్చుకున్నాను, దీన్ని రేపటి నుంచి నేను దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నించాలి అనేంత స్ఫూర్తి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రతి మహద్వాక్యంతోనూ చెప్తాడు. అలా స్పర్శించేది కాబట్టే భగవద్గీత వయస్సు ఎంత? 5122 సంవత్సరాలు ఉన్నాం. ఏంటిది సాధ్యమైంది? పబ్లిసిటీ ఇమ్మని ఎవరు అడిగాడు ఆయన? అర్జునుడితో చెప్పుకున్నాడు అంతే, పక్కన ఇంకొకడు విన్నాడు అంతే, టెక్కెం మీద ఎవరు ఆంజనేయ స్వామి విన్నాడు, దివ్య దృష్టితో సంజయుడు విన్నాడు. ఎలాగో ఆయనతో సహగమనం చేసిన మహాత్ముడు కాబట్టి, భగవంతుడు స్వరూపం కాబట్టి వేదవ్యాస మహర్షి విన్నాడు. అదంతా తపశక్తితో దర్శించిన శంకరాచార్య మనకు చెప్పాడు. కాబట్టి ఇవేవి వృధా పోకుండా పరమాత్మ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాడు. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. ఎంత నీ అదృష్టం ఏమిటో తెలియదు నీకు అన్నాడు. ఏమిటి మాస్టారు అదృష్టం అన్నాడు అర్జునుడు. అది చెప్తున్నాడు. పార్థ, యాదృచ్ఛికముగా ప్రాప్తించిన ఇట్టి యుద్ధము అదృష్టవంతులైన క్షత్రియులకు మాత్రమే లభించును. కాబట్టి ఇది తెరిచిన స్వర్గద్వారము వంటిది. ఏంటది? ప్రయత్నించకుండా వచ్చే యుద్ధం క్షత్రియులకు తెరిచిన స్వర్గద్వారము వంటిది. ఇక్కడ విజయమో వీరస్వర్గమో నీకు అసలు డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను కదా, వీరస్వర్గం అనే మాటే లేదు, విజయమే. ఎందుకని? మై హూనా అన్నాడు.
అతనికి ధైర్యం నూరిపోస్తున్నాడు. ధైర్యం కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి భగవద్గీత పేరుతో ధైర్యం నూరిపోస్తూ అతని స్వాభావిక ప్రవృత్తిని పునరుద్ధరింపజేయడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చేసిన బోధే భగవద్గీత. ధైర్యం అనే మాట వచ్చినప్పుడు మాత్రం మిత్రులారా, జీవితంలో ఎప్పుడు క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వా ఉత్తిష్ఠ పరంతప. ధైర్యాన్ని ఎప్పుడూ విడనాడద్దు. అసలు ధైర్యం కోల్పోకూడదు. చాలామందికి సూసైడ్ టెండెన్సీ మనం రాబోయే అధ్యాయాల్లో చెప్పుకుంటాం. చాలామందికి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం వెంటనే చేస్తుంటారు. ఏమిటో మొత్తం కోల్పోయినట్టు. నో, తెల్లారితే హంసతూలికా తల్పాలపైన శయనించి భోగాలని అనుభవించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న సీతామహాదేవి నారచీరలు కట్టుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంతకంటే అవమానం ఏంటి? వెంటనే సూసైడ్ చేసేసుకోవాలి కదా. చేసుకుంది ఆవిడ. మామూలు కష్టాలు అవి. ప్రపంచాన్ని మొత్తం రాజసూయ యాగంతో ప్రపంచాన్ని మొత్తం జయించి అన్ని ధన కనక వస్తువాహనాలని సేకరించి తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో అసూయా తత్పరుడైన దుర్యోధనాదులు మాయా జూదం పేరుతో వీళ్ళని తీసుకొచ్చి అడవులకి 13 సంవత్సరాలు, ఒకరోజు 2 రోజులు కాదు, అలా పంపించేస్తే వెంటనే నో ఐ కమిట్ సూసైడ్ అన్నారా? ఎంత బాధ అండి, ఎంత కష్టం అండి. మీరు చాలా గొప్పవాడు. హరిశ్చంద్రుడు ఎంత కష్టం అండి. శిబి చక్రవర్తి తొక్కేశాడు పాతాళంలోకి, ఎంత కష్టం అండి. ఇట్లా కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారి నో ఇట్ ఈస్ ఏ పాసింగ్ క్లౌడ్. వస్తాయి ఆగమాపాయనో నిత్యాహ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అది చెప్తున్నాడు. ఎంత ధైర్యం చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. కష్టం వస్తే ఆత్మహత్యనా? పాపం తెలంగాణలో మన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో 10 మార్కులు తక్కువ వస్తే, లేదా ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అయ్యాం అని వార్త వినగానే పాపం మరణించారు వాళ్ళు. చిచి సో వాట్ అనేంత ధైర్యం భగవద్గీత ఇస్తుంది. ఏంటి 10 వచ్చినాయా? 10 రావడం ఏంటి? రాకూడదా? ఎక్కడో తప్పు జరిగింది, నేను కరెక్ట్గా రాశానే అని అనుకోవటం మొదటిది. రెండవది, అసలు 1 మార్క్ కూడా రాలేదు. 1 మార్క్ కూడా రాలేదంటే అర్థం ఏంటి? నేను సరిగ్గా చదవలేదేమో. సో వాట్, మళ్ళీ చదువుదాం. లైట్ తీసుకోరా అని మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. లైట్ తీసుకో. ఏమిటి లైట్ తీసుకునేది? ప్రతిదీ వెయిట్ తీసుకోకూడదు. చాలా విషయాలు లైట్ తీసుకోవాలి. తీసుకునేవే వెయిట్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి అంత భరోసా, అంత ధైర్యం ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అందులో ప్రధానమైన శ్లోకం అకీర్తించాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తిః మరణాదతిరిచ్యతే. ఎంత గొప్ప శ్లోకం అంటే ఇది. ధర్మబద్ధమైన ఈ యుద్ధము చేయకున్నచో స్వధర్మమును కీర్తిని పోగొట్టుకొని పాపమును పొందెదవు. మొదటి వాక్యం. రెండో మాట ఏమన్నాడు తెలుసా? నీ అపకీర్తిని గురించి లోకులు చిరకాలము చెప్పుకొందురు. రెండో మాట. మూడవది, గౌరవము కలవానికి అపకీర్తి మరణము కన్నా అధికమైనది పార్థ అన్నాడు. ఉలిక్కిపడ్డాడు అర్జునుడు. ఏ లిస్టులో ఉండాలనుకుంటున్నావు? ఎన్ని కష్టాలైనా సరే చివరికి ధర్మయుద్ధం చేసి గెలిచారా అని అనిపించుకోవాలనే లిస్టులో ఉంటావా? లేకపోతే వెనకటికి వాడు 13వ సంవత్సరంలో అజ్ఞాతవాసం చేసి ఒక పేడి క్యారెక్టర్ వేసిన ఒకడున్నాడు బృహన్నల పేరుతో. వాడు యుద్ధం, నేను ప్రపంచమంతా వీడు చాలా గొప్పవాడు, పరంతప అన్నాడు, గుడాకేశి అన్నాడు, మహాబాహో అన్నారు. ఇంతమంది ఇన్ని కీర్తించినా వాడు యుద్ధంలోకి రాగానే వీళ్ళందరినీ చూసుకుని ఆ లిస్టులో ఉందాం అనుకుంటున్నావా? తరతరాలు యుగాలు వెనకటికి ఒక పిరికివాడున్నాడు అని మాట్లాడుకుంటారు. ఆ లిస్టులో ఉండాలనుకుంటున్నావా? గౌరవము కలవానికి అపకీర్తి మరణము కన్నా అధికమైనది పార్థ. ఇది యువతరానికి కానీ సమాజానికి కానీ ఎంత గొప్ప సందేశాత్మకమైన వాక్ అంటే, గౌరవము తెచ్చిపెట్టే పనులే చెయ్యి, అపకీర్తి తెచ్చిపెట్టే పనులు చెయ్యకు. ఇది కదా మనకిచ్చే సందేశం. అపకీర్తి. వెనకటికి రావణాసురుడని ఒకడున్నాడు, వెధవ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. ఎప్పటి యుగం అది? ఎప్పటి త్రేతాయుగం, ఎప్పటి కలియుగం, ఇప్పటి వరకు చెప్పుకుంటున్నాం, ఇంకెప్పటికీ చెప్పుకుంటారు. ఆ లిస్టులో ఉండటం దారుణం కదా. వెనకటికి ఒకడు ఉండేవాడు ఈ దేశంలో, గాంధీ. వెనకటికి ఒక మహాత్ముడు ఉండేవాడు. నేను చెప్పుకున్నాం, జీవితం అంటే సుఖం కాదు, ధర్మం. ఆ ధర్మంగా బతకాలని ప్రపంచానికి తను ఆచరించి చూపించాడు. మీరు చాలా అండర్లైనింగ్ పాయింట్ ఏమిటంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదో మాట్లాడుతున్నాం కాదు, ఎవడైతే ఆచరిస్తాడో వాడికి మాత్రమే చెప్పే అర్హత వస్తుంది, ఉంటుంది.
ఎవడైతే ఆచరించి మాట్లాడతాడో అలా ఆచరించి మాట్లాడిన వాడి వాక్కుకి మాత్రమే సమాజాన్ని నడిపించగలిగే శక్తి ఉంటుంది. మీ మీద నమ్మకం ఉంటుంది సమాజానికి. మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తారంతే. కాబట్టి సంభావితస్య చాకీర్తి మరణాత్ అతిరిచ్యతే. గౌరవము కలవానికి అపకీర్తి మరణము కన్నా అధికమైనది పార్థ. కాబట్టి అలాంటి మరణ సదృశమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అని చెప్తుంది. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఎంత గొప్ప శ్లోకం. ఘంటసాల గారి భగవద్గీత శవాల దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు కదా, అలా పెట్టేస్తుంటే పెట్టేద్దు నాయనా అని చెప్తుంటే కొన్ని ఛానల్స్లో ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నాం కొన్ని దశాబ్దాలుగా. భగవద్గీతని మరణగీతగా మార్చటం వల్ల భగవద్గీత నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి భయం వస్తోంది. సార్ నేను ఇప్పుడు భగవద్గీత చెప్తాను అన్నారనుకోండి, వాడు వెంటనే సార్ కొంచెం నా మూడ్ బాగుంది, భగవద్గీత చెప్పి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి సార్, నా మూడ్ డిస్టర్బ్ చేయకండి అనే స్థితికి. ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ శవం, ఆ తలదిక్కున అదేమంటారు దీపం, ఇటు పక్కన భగవద్గీత రికార్డు. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం. దాని తాత్పర్యం ఏమిటంటే యుద్ధమును జయించినచో రాజ్యమును వీరస్వర్గమును పొందెదవు, జయించినచో రాజ్యమును భోగింతు. కావున అర్జున యుద్ధమును చేయ కృతనిశ్చయుడివై లెమ్ము లెమ్ము లెమ్ము. ఇది శవాల దగ్గర పెడుతుంది. ఏం లేస్తాడు వాడు? మొత్తం పెట్టేయటం. ఒక 3-4 శ్లోకాలు కాదు. కాబట్టి అంటే దీనికి ప్రత్యేకమైన రీజన్ ఏమిటంటే తలదిక్కున ఏదో ఒకటి పెట్టాలి. ఏదో ఒకటి పెట్టాలని ఎవడో పాపం ప్రయత్నించాడు. ఒక రికార్డు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఒక పావు గంటలో ఆ రికార్డు అయిపోయింది. ఇంకొకటి పెట్టాడు, అది అయిపోయింది. చివరికి ఇన్ని క్యాసెట్లు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావరా అని టెన్షన్ పడుతున్న టైంలో ఘంటసాల గారి భగవద్గీత దొరికింది మన వినాశనానికి. దొరికి ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఘంటసాల గారి భగవద్గీత రికార్డు పెడితే అది దాదాపుగా 1-2 గంటల సేపు ఉంటుంది. అంటే 7 తీసేంత వరకు క్యాసెట్ మార్చక్కర్లేదు. ఇది లాజిక్ అన్నమాట. ఎంత దారుణం అది. కాబట్టి ఈ జీవన గీతని స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ధర్మానుష్ఠానంలో కొంచెం ధర్మం నువ్వు అవలంబించినా కూడా అది కర్మయోగానుష్ఠానము. అంటే ఈ ధర్మాన్ని అవలంబించే మార్గంలో నువ్వు కొంచెం అనుసరించినా కూడా అది జనన మరణ రూపమైన మహా సంసార భయం నుండి అది రక్షిస్తుందని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా అతి ముఖ్యమైన శ్లోకం ప్రోమోల్లో కూడా వేస్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వకర్మణి. ఎంత గొప్ప శ్లోకమో అది. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూః మాతే సంగోస్తు అకర్మణి. అంటే కర్మాచరణమునందే నీకు అధికారము కలదు. ఏ పనిస్తున్నాడో అది సిన్సియర్గా చెయ్యి, డైవర్షన్ లేకుండా చెయ్యి. ఫలితం మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టి ఫలితాన్ని ఆశించి అలా చేయొద్దు. ఫలితం మీద దృష్టి పెట్టద్దు. ఫలితం మీద దృష్టి పెట్టావంటే పని నుంచి డీవియేట్ అయ్యావని అర్థం. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనకు పనే ఆనందం కావాలి మిత్రులారా. పని తర్వాత వచ్చే ఫలితం నీకు బోనస్ లాగా మిగులుతుంది. ఈ బోనస్ అనే పదవి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అనే మహాత్ముడు ఎంత సింపుల్ కాయినింగ్ చేశాడో ఆ మహాత్ముడు. విజయానికి 6వ మెట్టో ఏదో పుస్తకంలో. పనే నీకు ఆనందం, పనే నీకు శాలరీ, పని తర్వాత వచ్చేది నీకు బోనస్. కాబట్టి పని మీదే దృష్టి పెట్టు. ఎప్పుడైతే బోనస్ మీద దృష్టి పెట్టావో దీని తర్వాత రిజల్ట్ సరిగ్గా ఉంటుందా, సరిగ్గా ఉండదా, నేను ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నాను, నేను చదివిన ప్రశ్నలు వస్తాయా, వేరేది వస్తాయి, నీకు అసలు ఎలా తెలుసు? అది నువ్వు చదివింది రావచ్చు రాకపోవచ్చు, నీ చేతుల్లో లేదు కదా. పాస్ అవ్వడం పాస్ అవ్వకపోవడం నీ చేతుల్లో లేదు. అందుకని ఏది నీ చేతుల్లో లేనప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది రిజల్ట్ మన చేతుల్లో లేనప్పుడు రిజల్ట్ గురించి ఆశించద్దు. రెండవది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రిజల్ట్ నువ్వు చేసిన కర్మకి దాని ఫలితాన్ని కర్మఫల ప్రదాత మాత్రమే ఇవ్వగలడు. అందుకని థ్యాంక్ గాడ్, వాడికే నువ్వు చేసే పని తాలూకు ఫలితాన్ని వాడికే సమర్పించు, వాడు చూసుకుంటాడంతే. అది చెప్తుంది భగవద్గీత. పని మానేయమని చెప్పదు.
పని సిన్సియర్గా చెయ్యి, త్రికరణ శుద్ధిగా చెయ్యి, జాగ్రత్తగా చెయ్యి. పని దొంగలాగా ప్రవర్తించవద్దు. పనిని అత్యంత సిన్సియర్గా చెయ్యి, నిజాయితీగా చెయ్యి. నిజాయితీగా చేస్తే ఏముందండి? ఇందాక చెప్పాను, చదవటం అంటే ఇంపార్టెంట్ అక్కడక్కడ కాదు, పుస్తకం మొత్తం చదవండి. ఏది అడిగినా రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, అలా తయారవ్వాలి. 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటంటే నెక్స్ట్ 10th నువ్వు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోయావు, నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ విద్యార్థి నీ స్థాయిలోకి వచ్చి, ఒరే నువ్వు 10th క్లాస్ నువ్వు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నావు కదా, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దీన్ని కొంచెం సాల్వ్ చేస్తావా అంటే, నేను ఎప్పుడో ముక్కును పట్టుకుని చదివాను, చీదేశాను, పాస్ అయిపోయాను, ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ గుర్తులేవు అన్నావంటే ఇంతకంటే నీ చదువుకి నిన్ను పోషించిన తల్లిదండ్రులకి అవమానం ఇంకొకటి లేదు మిత్రులారా. చదువు ఒక్కటే కాదు, మీకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి చోట మీరు సిన్సియర్గా పనిచేయాల్సిందే. అలా చెప్తాడు పరమాత్మ. కర్మాచరణమునందే నీకు అధికారము, కానీ దాని ఫలితము పైన ఎన్నడూనూ లేదు. ఫలితం పరమాత్మ ఇస్తాడు. కాబట్టి నీవు కర్మ ఫలమునకు కారణము కారాదు. ఇదంతా నేనే చేశాను కాలర్ ఎగరేయటం ఏమిటి? ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో నేను ఇక్కడ కూర్చున్నానంటే ఎంతోమంది అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల, ఇవాళ సెట్లో ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ పనిచేయటం వల్ల ఈ సెట్లో ఇవాళ 30 మంది ఉన్నారు, మీరందరూ ఉన్నారు, మైకులు పనిచేస్తున్నాయి, పవర్ పనిచేస్తోంది. ఇన్ని పనిచేయటం వల్ల ఒక కార్యక్రమం ప్రేక్షకుల్లోకి వెళుతున్నప్పుడు ఈ అకౌంట్ మొత్తం, ఈ సక్సెస్ మొత్తం నేనొక్కడనే నా జేబులో వేసుకోవడం అన్నది ఎంత అహంకారం, అది వదిలేయమంటాడు. దిస్ ఈజ్ ది ప్రాక్టికల్ థింకింగ్. కాబట్టి అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా నీవు కర్మఫలమునకు కారణము కారాదు అంటే, మరి ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, అంటే ఏది మంది కానప్పుడు నేను ఎందుకు పని చేయాలండి అనే విత్డ్రాయల్ టెండెన్సీ నీకు ఉండకూడదు. పని నుంచి నువ్వు విరక్తుడవు కాకూడదు, నువ్వు కర్మలను మానుట యందు ఆసక్తుడవు కావలదు అన్నాడు. ఇంత గొప్ప శ్లోకాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటూ, యోగ కర్మసు కౌశలం, పని చేయటం అంటే అసలు చాలా గొప్ప 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 అధ్యాయం ఇది. పని చేయటం అంటే యోగ కర్మసు కౌశలం అంటే క్రియేటివ్గా పనిచేయటం. ఒక కన్సర్న్లో 100 మంది పనిచేస్తే 100 మందికి ఒకే వర్క్ ఇస్తే ఒకడు అద్భుతంగా చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తున్నాడు వాడు? కర్మాచరణలో నైపుణ్యమే యోగం. క్రియేటివ్గా, అద్భుతంగా, ఇంకెవరు చేయలేని స్థాయిలో నువ్వు పనులను డిశ్చార్జ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నీ ఉనికికి ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది అని భగవద్గీత చెప్తుంది. అలా చేద్దామా? ఏదో మొక్కుబడిగా చేసేద్దామా? మొక్కుబడిగా బతకద్దు, మొక్కుబడిగా పనులు చేయొద్దు. కాబట్టి దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగత స్పృహః వీతరాగ భయ క్రోధః స్థితధీర్మునిరుచ్యతే. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్థేషు ఉపజాయతే. సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. క్రోధాత్ భవతి సన్మోహః సన్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశః బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. దేని మీద కోరికలు పెట్టుకోవాలి? అధఃపాతాళానికి తీసుకువెళ్ళే కోరికల విషవలయంలో చిక్కుకోవద్దు అని చెప్తున్నాడు. దుఃఖేషు అనుద్విగ్నమనాః. దుఃఖం తర్వాత సుఖం, సుఖం తర్వాత దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. అవి కూడా పాసింగ్ క్లౌడ్స్ లాగా నువ్వు భావించాలి తప్ప వాటికి నువ్వు లోను కాకూడదు. లోనయ్యి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను, నేను పోతాను, పోవడం కోసం రాలేదు, ఇచ్చి పోవడం కోసం వచ్చాం. అది గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తుంది భగవద్గీత. ఇలా నిజానికి ఒక్కో శ్లోకం ఒక్కో రోజు పెట్టుకున్నా 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది మిత్రులారా భగవద్గీతని విశ్లేషించటం. ఎందుకు భగవద్గీత పేరుతో మధ్యలో పాడుతున్నామేమిటి, రకరకాల విషయాలు చెప్పుకుంటున్నామేమిటి అనే సందేహం రావచ్చు. మనకు ఒక సామెత ఉంది, తీగలాగితే డొంకంతం కదిలింది. భగవద్గీత లతని కదిపితే జీవితానికి సంబంధించిన పార్శ్వాలన్నీ కదులుతాయి. ఇది మన కోసమే. జీవితంలో ఉన్న అందుకని యది హాస్తి తదన్యత్ర ఎన్నే హాస్తి నతత్ క్వచిత్ అని ప్రమాణం చేసి వ్యాసుడు గ్రంథస్థం చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం. కాబట్టి ఇవన్నీ వింటూ ముఖ్యంగా యువతరం అన్ని వర్గాల వాళ్ళు వినండి, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయండి. పెద్దవాళ్ళు గురువులుగా మారి పిల్లల్ని విద్యార్థులుగా ఈ గీతోపదేశం చేయండి. అర్జునుడు ఎలా వింటున్నాడో జాగ్రత్తగా అలా విద్యార్థులందరూ వింటూ హౌ టు డిశ్చార్జ్ అవర్ డ్యూటీస్ ఇన్ ఏ గ్రేటెస్ట్ వే, మన పనుల్ని ఉత్తమోత్తమంగా ఎలా చేయాలో భగవద్గీత మాత్రమే చెప్తుంది. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్ఛతి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్ఛతి. పార్థ, ఇలా కర్మని ఆచరించటమే బ్రాహ్మస్థితి అని చెబుతూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 2వ అధ్యాయాన్ని
ముగించాడు. స్వస్తి ప్రజాభ్యాః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ప్రశాంతతను స్థిరత్వాన్ని కోల్పోకూడదని తెలియచేయడమే భగవద్గీత ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి ఆ దివ్య ప్రబంధంలోని శ్లోకాలను స్వీయ సంగీతంలో తాత్పర్య సహితంగా నేటి యువతకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించినటువంటి గంగాధర శాస్త్రి గారికి భక్తి టీవీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఆ కృష్ణ భగవానునికి చిన్న కృష్ణ భజన ద్వారా స్వరాభిషేకం చేయవలసిందిగా మనవి. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉపనిషత్తులన్నీయు గోవులు. గోపాలనందనుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ. మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు. సద్బుద్ధి గల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. గోవింద కృష్ణ హరి రాధారమణ హరి నారాయణ హరి పాండురంగ హరి శంఖ చక్రధర జై ఆశ్రిత వత్సల జై ద్వారకాధిపతి జై విశ్వమంగళ విభో శ్రీవత్సాంకిత శ్రీకౌస్తుభధర గోవర్ధన గిరిధర గోకుల పాలక కంసదర్పహరి జై కాళీయ మర్దన జై దుష్ట శిక్షణ హరి జై భవ భయ భంజన జగదాధార కలుష విదూర యదుకుల తిలక ఆనందకారక నవనీత చోర జై వేణుగాన ప్రియ జై పురాణ పురుష జై ముని జన సన్నుత దుఃఖ విమోచన ఆనందనందన జ్ఞాన ప్రదాయక మోక్ష ప్రదాయక దేవకి ప్రియసుత జై యశోదనందన జై వసుదేవ ప్రియ జై సుందర సుమధుర గీతాచార్య హరి కరుణాసాగర మకర కుండలధర బృందావనచారి రుక్మిణీ వల్లభ
जय सत्यभामा प्रिय जय गोपी जनहित जय पतित पावन हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मुकुंद मां पाहि जय गोविंद मां पाहि जय मुरारी मां पाहि जय माधव मां पाहि गोविंद कृष्ण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय 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 श्री कृष्ण भगवान की ఇది ఈనాటి సంపూర్ణ భగవద్గీత కార్యక్రమం. నమస్కారం.